उज्जवल भारत न्यूज क्राइम स्पेशल रिपोर्ट पर आप सभी का नमस्कार। उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। विशेष क्राइम न्यूज। ये दिल्ली के एक जहर खुरानी गैंग के आदतन आरोपी जो फ्रांस में ब्ला ब्ला ऐप का इस्तेमाल करके घूमने वाले लोगों को ड्रग्स देकर किडनैप करता था, उसे चोरी की माल के साथ जयपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। उसने गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश राज्यों में और 30 से ज्यादा क्राइम किए हैं। वलसाड डिस्ट्रिक्ट लोकल क्राइम ब्रांच शिकायत करने वाले नाव को ठाणे से सूरत जाना था, इसीलिए उसने कार पोलिंग ऐप ब्ला ब्ला में ठाणे से सूरत के लिए राइड पोस्ट की। फिर अगले दिन रवि नाम के एक आदमी, जिसका मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया गया है, पर ठाणे से सूरत के लिए 2 सीट बुक की और जितेंद्र नाम के एक आदमी पर नाव ने भी ठाणे से सूरत के लिए 1 सीट बुक की। उसके बाद शिकायत करने वाले नाव ने अगले दिन माझीवाड़ा पेट्रोल पंप के पास ठाणे से निकल रहे रवि नाम के एक आदमी को कॉल किया। वह और उसके साथ एक अन्य व्यक्ति आया और शिकायतकर्ता की सफारी कार में बैठ गए। शिकायतकर्ता और दोनों व्यक्ति एक साथ कार में निकले और खाना खाने के लिए पार्टी रामदेव होटल पर रुके। जब शिकायतकर्ता को कोई नशीला पदार्थ खिला दिया गया तो उससे शिकायतकर्ता की कार में अपहरण कर लिया गया और महाराष्ट्र ले जाया गया। शिकायतकर्ता का मोबाइल फोन जिसकी कीमत लगभग 25,000 रुपये और लैपटॉप जिसकी कीमत लगभग 20,000 रुपये और लैपटॉप, बैग और वॉलेट में रखे ईयरबड्स और आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक्सिस बैंक एटीएम कार्ड और आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एसबीआई से भी कार्ड। आरोपियों ने बैंक के क्रेडिट कार्ड चुरा लिए और शिकायतकर्ता के एक्सिस बैंक के एटीएम कार्ड से लगभग 39,500 रुपये और एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से लगभग 50,000 रुपये निकाल लिए और फ्लिपकार्ट, स्विगी, अमेजन के माध्यम से आईसीआईसीआई, न्यू स्मॉल फाइनेंस बैंक और एसबीआई बैंक खाते से 2,59,782 रुपये का ऑनलाइन खरीदी की, जिसमें कुल 1,50,000 की आर्थिक क्षति हुई। 3,49,282 लूट कर मौके से भाग गया, जिसके संबंध में इंडियन पिनल कोड 2023 की धारा 123, 140, 3, 303(2), 54 और आईटी एक्ट 2000 की धारा 66C के तहत मामला दर्ज किया गया। आपको बता दें कि उपरोक्त घटना की गंभीरता को देखते हुए अपराध को सुलझाने एवं संलिप्त लोगों को गिरफ्तार करने हेतु सूरत संभाग सूरत के पुलिस महानिरीक्षक श्री प्रेमवीर सिंह साहिब एवं वलसाड जिला पुलिस अधीक्षक श्री युवराज सिंह जाडेजा जी, साथ में उनके निर्देश अनुसार श्री उत्सव बारोट जी, एलसीबी वलसाड एवं पुलिस इंस्पेक्टर श्री GR गढ़वी, पाडी पुलिस स्टेशन के एलसीबी वलसाड PSI श्री JG परमार एवं एलसीबी पाडी पोस्ट ऑफिस के स्टाफ एवं पुलिस कर्मियों का गठन कर अपराध स्थल एवं आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी लिए गए, जिसमें वलसाड से लेकर मुंबई एवं रेलवे स्टेशन तक के सीसीटीवी फुटेज लिए गए। फुटेज की जांच की गई एवं आरोपियों को गिरफ्तार करने के प्रयास किए गए। वहीं एलसीबी वलसाड AHC उर्विश चंद्रजीत गोहिल एवं APC को प्राप्त निजी संयुक्त सूचना कर कार्यवाही करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की गई। भाविक प्रभुभाई पटेल ने बताया कि इस तथ्य के आधार पर उक्त अपराध में शामिल आरोपी अंकुश पुत्र मदनलाल पाल, जिनकी उम्र है 37, निवासी मकान नंबर 1, 377 हरिनगर, नई दिल्ली को जयपुर एयरपोर्ट राजस्थान की सीमा से संपत्ति के साथ गिरफ्तार किया गया और कानूनी कार्रवाई के बाद आरोपी को हिरासत में लिया गया। आगे की जांच તારીખ 3 સપ્ટેમ્બરના રોજ ફરિયાદીએ પાડી પ્રસંગ ફરિયાદ નોંધાવી હતી કે તેને જો ઠાણેથી સુરત જઈ રહ્યા ત્યારે બ્લાબ્લા એપ્લિકેશન છે કાર શેરિંગ માટે વપરાય છે, એનો ઉપયોગ કરી 2 વ્યક્તિઓએ એમની સાથે કારમાં લિસ્ટ માંગેલી અને પાડી ત્યાંની ઠાણેથી નીકળી સુરત જતી વખતે રસ્તામાં પાડી પાસે રામદેવ હોટલ છે, ત્યાં આવી અને તે જમ્યા હતા. દરમિયાનમાં એમને ઘેની ઉડાવવાથી એ બેહોશ થયા અને પરત
પોતાની જ ગાડીમાં અપહરણ કરી અને એ લોકો કોઈ બગાડ જોઈ દેતા હતા. અને તે દરમિયાન તેઓ પર્સ, ચેન, પાકીટ, એટીએમ કાર્ડ વગેરે લેપટોપ અને મોબાઈલ જૂતામાં લઈને તેઓને ત્યાં બેહોશ છોડી દીધા હતા. તે વખતે ફરિયાદ નોંધાવેલી. આ ફરિયાદના અનુસંધાને લોકલ પોલીસ, એલસીબી વગેરે બનાવીને સતત આમાં સીસીટીવી ફૂટેજ જણાવવામાં આવ્યા અને જે લાભલા એપ્લિકેશન પર જે મોબાઈલ નંબર રજીસ્ટ્રેશન થયેલું સારવાર એના પણ વિગત તપાસ કરતા એ પણ કોઈ અગાઉ વિક્ટીમ જ હોવાનું મોબાઈલ ફોન જણાવ્યો ને એ વિક્ટીમની પાસે કોઈ ફોટો મળે તેના પ્રાથમિક ફોટો મળે અને અલગ જે વિક્ટીમના જે નંબર છે ફોન એની વિગત જણાવતા અલગ અલગ એક લિંક મળતી ગઈ કે વિક્ટીમના જે ફોન છે એ આ વ્યક્તિ યુઝ કરતો હતો ને જે તમામ ફોન નંબરોની ટેકનિકલ એનાલિસિસ કરી તથા જે રેલવેમાં મોટે ભાગે મુસાફરી કરતો હોવાનું જણાવ્યું તો રેલવેના સીસીટીવી 10,000થી પણ વધારે સીસીટીવી છે ગુજરાત, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર અને દિલ્હી સુધી ચેક કર્યા હતા. એમાંથી અલગ અલગ જે શંકાસ્પદ ઇસમો મળ્યા હતા તેમાં વેરીફાઈ કરતા હતા. છેવટે અમને ટેકનિકલ એનાલિસિસ અને એમાંથી ચોક્કસ બાતમી મળતા અમે આરોપીને જયપુર એરપોર્ટ પોલીસ સ્ટેશનથી આ વિસ્તારમાંથી એમને હસ્તગત કરેલો હતો. એની પૂછપરછ કરતા તેનું નામ અંકુશ મદનલાલ પાલ, રહેવાસી હરિનગર, નવી દિલ્હીનું જણાવેલું હતું અને એને પોતે દરમિયાન પોતે ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ, દિલ્હીની અંદર 38 ગુનાઓ આ પ્રકારની અમલી કરેલા કબૂલ છે. આ ઉપરાંત એની પર આ પ્રકારના એમોના 13 ગુનાઓની અત્યારે કોર્ટ કાર્યવાહી ચાલી રહી છે, જેમાં પંજાબ, રાજસ્થાન અને ઉત્તર પ્રદેશનો સમાવેશ, દિલ્હીનો સમાવેશ થઈ રહ્યો છે. આની જે એમઓ હતી એ એક તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ લાભલા એપ્લિકેશન જે ટ્રાન્સની એપ્લિકેશન છે કાર શેરિંગ કાર પુલિંગ માટે વપરાય છે. આ એપ્લિકેશનની અંદર કોઈ પણ જાતના વેરિફિકેશન વગર તમને ઇન કરવામાં આવે છે, તમે ઉપયોગ કરો છો. આ જે ટેકનિકલ જે ફોલ્ટ છે એપ્લિકેશનનો અથવા તો એનો ઉપયોગ કરી અને આ જે આરોપી છે એને અગાઉ જો કોઈ વિક્ટીમનો મોબાઈલ કરે ચોરેલા હોય તો એનો ઉપયોગ કરી કરાવો અને નવા વિક્ટીમની શોધ કરતો હોય. તેની સાથે એના અલગ અલગ સાગરીત પણ છે. તે આ લોકો જે છે એ દિલ્હીની બાજુ ચેટકપુરાની નામની ગેંગરી પણ શોધ થઈ રહ્યા છે. અત્યારે એમને બીજા અમારા જે આરોપી છે આરોપી એની અત્યારે શોધખોળ ચાલુમાં છે અને આ જે એની એમો હતી લાભલા એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરી એ રાઈડ બુક કરાવતો અને રસ્તામાં એમને મિત્રતા કેળવી જ્યારે કોઈ પણ જગ્યાએ જમવામાં અથવા તો પીણાની અંદર એ શિક્ષાકારક પદાર્થ મોટે ભાગે એનું સેટ્રીઝિન નામની જે આપણી ટેબ્લેટ આવે છે એનો ઉપયોગ કરી અને રમત કરી લેતો હતો. સેટ્રીઝિન સામાન્ય રીતે થોડી તમને લેઝીનેસ આપે છે અને ઊંઘ આવે છે, એનો ઉપયોગ કરી અને માણસને સુવડી અને લૂંટ કરતા હતા. આ દરમિયાન એનો જે બીજી એમો હતી કે દાખલા કોઈ પણ એમાં કરતી વખતે પોતાનો રંગરૂપ અને પહેરવેશ બદલતો હતો. એ અલગ અલગ રંગના ફોર્મના અલગ જે કેટરતો જેથી કરીને કોઈ પોતે છેડતી પકડાય પણ ના છે. આ ઉપરાંત એ જયારે દિલ્હીથી અલગ અલગ રાજ્યોમાં જયારે મુસાફરી કરતો ત્યારે ટ્રેનની અંદર મોટે ભાગે જનરલી ટિકિટ લઈ લેવાની અને પછી કોઈ જગ્યાએ જો જગ્યા ખાલી હોય તો વ્યક્તિ સાથે દંડ ભરી અને એ સીટ મેળવી મુસાફરી કરતો હતો. આ કોઈ પણ જગ્યાએ આઈડી કાર્ડનો ઉપયોગ ન કરવો પડે એ પ્રમાણે પૂરેપૂરું ધ્યાન રાખતો. આ ઉપરાંત એની જે બીજી એક એમઓ એવી હતી કે જે ક્રેડિટ કાર્ડ અને એટીએમ કાર્ડ મળી જતા તો સૌથી પહેલા પોતાના ક્રેડિટ કાર્ડ એટીએમ કાર્ડ છે એને પોતે પોતાના મોબાઈલની અંદર એને એક્ટિવેટ કરાવી ઓટીપી લઈ સિમ કાર્ડ ચેન્જ કરી ઓટીપી મેળવી અને એનો ઉપયોગ કરી અને કેશ કરતો હતો. આ માટે તે એમેઝોન છે, ફ્લિપકાર્ટ છે એવી સર્વિસીસમાંથી અલગ અલગ વસ્તુઓ, કિંમતી વસ્તુઓ, ઘણી વાર ચાંદીની વસ્તુઓ અને કપડા, શૂઝ વગેરે મંગાવી અને કોઈ પણ જાહેર જગ્યા છે, મંદિર છે કે મોલની સામે અથવા તો કોઈ પણ પબ્લિક પ્લેસ પર મંગાવી લેતો ડિલિવરી લેતો જેથી કંઈ પોતાના ઘરનું એડ્રેસ ન પડે. અને ત્યારબાદ આ વસ્તુઓ એ સસ્તા ભાવે છે, શૂઝ છે કે બ્રાન્ડેડ કપડા છે સસ્તા ભાવે વેચી એમાંથી કેશ કરી લેતો. એને જે કુલ છે એ ગુજરાતની અંદર વડોદરા સિટી, વલસાડની અંદર જુના નોંધાયા છે, દિલ્હીની અંદર નોંધાયા છે, ઉત્તર પ્રદેશ, રાજસ્થાનમાં 38 લાખ. સર આ જે પૈસા સાથે પૈસા લઈ શું એ બેઝિકલી આજે છોકરો ચાલવો એ પોતે વીસી કરે છે પોતાનો. આ ઉપરાંત દિલ્હીની અંદર હરિનગરમાં પોતે ગાર્મેન્ટની એક શોપ છે કે જેની અંદર તે અલગ અલગ ગાર્મેન્ટ્સ લાવી અને હોલસેલના ભાવે વેચે છે. પણ મોટે ભાગે એનું જે છે એ મોશોક માટે એનો પૈસા વાપરવાનો એનો ઉપયોગ કરતો. Thanks for watching UB News. Like and comment and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.